بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوراک ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ انسانی جسم میں ہر غذا کی افادیت مختلف ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں پروٹین بے حد اہمیت کی حامل ہے اور اس کے حصول کے ذرائع میں گوشت، مچھلی اور انڈے سر فہرست ہیں۔ اس وقت عام آدمی کے لیے پاکستان میں سب سے سستی پروٹین مرغی کے گوشت کی صورت میں دستیاب ہے۔ مرغی کا گوشت پروٹین اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو سرخ گوشت کی بجائے مرغی کے گوشت کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سرخ گوشت کی نسبت چکنائی کی مقدار بے حد کم ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اس سالانہ فی کس 25 سے 30 کلو گرام گوشت کھاتے ہیں۔ پاکستان میں اوسطاً ہر انسان مرغی کا گوشت اس سالانہ صرف 6 کلو ہی کھا پاتا ہے۔ نہ صرف مرغی کا گوشت بلکہ انڈا بھی ہماری غذائی عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت اعلیٰ معیار کی ہیچریاں اور کنٹرول ہاؤسز موجود ہیں۔ مرغی کے گوشت اور انڈوں کی پیداوار کے لیے پاکستان میں اعلیٰ درجے کی برائلر اور لیئر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ گرینڈ پیرنٹ فارمز اور ہیچریز گرینڈ پیرنٹ کے چوزے پیرنٹ سٹاک کمپنیز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ ہیچری گرینڈ پیرنٹ سے حاصل کردہ انڈوں کو 21 دن کے لیے ہیچری میں رکھا جاتا ہے۔ یہ انڈوں سے چوزے نکلنے کا عمل ہے۔ ہیچری کے عمل سے ہی پولٹری فارمنگ میں خاص احتیاط اور صفائی ستھرائی پر توجہ شروع کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود ہیچریز اور فارمز دنیا کے صف اول فارمز میں شامل ہوتے ہیں۔ ان فارمز کو بین الاقوامی معیار اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق تیار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان فارمز میں غیر متعلقہ افراد کا جانا بالکل ممنوع ہوتا ہے، اور ان فارمز پر کام کرنے والے تمام افراد بھی اندر جانے کے لیے مخصوص لباس پہنتے ہیں، اور اس عمل میں بھی مکمل صفائی ستھرائی کا خیال صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انڈوں سے حاصل ہونے والے چوزے صحت مند ہوں اور قوت مدافعت سے بھرپور ہوں۔ اس مرحلے میں انڈوں کو مطلوبہ درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے مہنگی ترین مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوزوں کی پیدائش کے بعد چوزوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ان کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اور انہیں بڑھوتری کے لیے دوسرے فارمز میں بھیجا جاتا ہے۔ بریڈنگ کمپنیاں ان کو پالتی ہیں، اس کے انڈوں کو ہیچری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان پولٹری فارمز پر بھی بایو سیکیورٹی کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اندر کام کرنے والے عملے کو ہر بار فارم کے اندر جانے کے لیے نہانا پڑتا ہے اور دھلا ہوا یونیفارم بھی پہننا پڑتا ہے۔ برائلر پاکستان میں پولٹری دوسری بڑی صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہیچری کے عمل مکمل ہونے کے بعد برائلر چوزہ جب فارمز پر پہنچتا ہے تو اس کی خاص احتیاط کا عمل پہلے کی طرح ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 25,000 سے زائد پولٹری فارم موجود ہیں، جن میں اعلیٰ پائے کا برائلر تیار کیا جاتا ہے۔ ان فارمز میں چوزوں کو پہلے دن سے ایک خاص درجہ حرارت اور مخصوص روشنی میں رکھا جاتا ہے، جہاں اس چوزے کو 5 سے 6 ہفتے تک نہایت متوازن خوراک دی جاتی ہے۔ اس مدت میں چوزہ ایک صحت مند مرغی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان فارمز پر عملے کے علاوہ طبی معائنے کے لیے ماہرین حیوانیات کی ڈیوٹی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔
5 से 6 हफ्ते की मुद्दत में ब्रायलर मुर्गी का वजन तकरीबन 2 किलो हो जाता है और ये बाजार में गोश्त की फरोख्त के लिए बिल्कुल तैयार होती है। इंतहाई निगहदाश्त की मराहिल से गुजरने के बाद मुर्गी तिजारती मराकज में फरोख्त के लिए भेज दी जाती है। कुछ मुर्गी गोश्त की सूरत में आम दुकानों पर फरोख्त कर दी जाती है, कुछ मुर्गी प्रोसेसिंग प्लांट्स पर भेज दी जाती है। यूं नगेट्स, ड्रम स्टिक्स, फ्राइड विंग्स, कोफ्तों और दीगर तमाम तर खुश जायका पकवानों में इस्तेमाल होने वाला सेहतमंद गोश्त आप तक पहुंचता है। लेयर। हैचरी के अमल के बाद लेयर चूजे को लेयर फार्म्स में भेज दिया जाता है। लेयर फार्म्स पर मुर्गी की अफजाइश का अमल शुरू हो जाता है, मगर यह अमल ब्रायलर की निस्बत कुछ तवील होता है। लेकिन लेयर मुर्गी को बढ़ोतरी के अमल तक इन फार्म्स में रखा जाता है। बाद अज़ां ये लेयर मुर्गी दूसरे लेयर फार्म्स पर मुंतकिल कर दी जाती है, जहां इस मुर्गी को अंडा हासिल करने की गरज से पाला जाता है। इन लेयर फार्म्स पर मुर्गियां तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर अंडे देती हैं और इन फार्म्स पर मुर्गियों को बेहतरीन ग़िज़ा दी जाती है। यहाँ 24 घंटे सफाई का ख्याल रखने के लिए जदीद तरीन आलात नस्ब किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भी वेटनरी डॉक्टर हर वक्त मौजूद होते हैं। इन मुर्गियों से अंडे हासिल किए जाते हैं और मुख्तलिफ तरीके से पैक करके बाजार में फरोख्त के लिए भेज दिए जाते हैं। यूं इस सारे अमल से गुजरने के बाद ग़िज़ाइयत और प्रोटीन से भरपूर अंडे और मुर्गी का गोश्त हमारे खाने की मेज की जीनत बनते हैं। खुराक। इस तमाम अमल में मुर्गी की खुराक भी एक अहम जुज़्व है। पाकिस्तान भर में मुर्गी की खुराक बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिन्हें फीड मिल्स कहा जाता है। ये फैक्ट्रियां भी बहुत आला पैमाने पर कायम की गई हैं। इन फैक्ट्रियों में मुर्गी की खुराक बनाने का अमल भी इंतहाई सफाई और एहतियात के साथ किया जाता है। ये खुराक मकई, गंदम, सोयाबीन और मछली से मिलकर बनती है। खुराक बनाने के अमल से पहले इन तमाम ग़िज़ाई अजनास का लेबॉर्ट्री में मुकम्मल मुआयना किया जाता है। इस मुआयने में पास होने के बाद खुराक को जदीद तरीन आलात से लेस मशीनरी पर बनाया जाता है और निहायत महारत से इसकी पैकिंग की जाती है ताकि मुर्गी फार्म तक पहुंचने के लिए यह खुराक बिल्कुल महफूज रहे। दूसरे मुमालिक की निस्बत पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त खाने की मिक़दार औसतन कम है। एक सर्वे के मुताबिक जिन मुमालिक में मुर्गी का गोश्त ज्यादा खाया जाता है, वहां के लोग तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं और उनकी उम्र औसतन 80 से 82 साल होती है, जबकि पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त कम खाने की वजह से लोगों की उम्र औसतन 60 से 62 साल है। तरक्की याफ्ता मुमालिक के लोग सालाना 300 अंडे फी कस खाते हैं, जबकि पाकिस्तान में सालाना 60 अंडे फी कस खाए जाते हैं। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि वाइट मीट इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी और मुफीद है, जबकि अंडों में पाई जाने वाली प्रोटीन्स की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी 9 तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों, नाखूनों और इंसानी पट्ठों की मजबूती के ज़ामिन हैं। अंडों में पाए जाने वाला विटामिन B2 हमारी जिल्द और बेनाई को सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। विटामिन B6 इंसानी दिल और जिगर के लिए, जबकि विटामिन D दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है और इन्हें मजबूत बनाता है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन इसके हुसूल के लिए ज़रूरी है कि हम उन तमाम अनासर से इस्तेफादा करें जो तंदुरुस्ती के लिए लाजिम हैं। इन अनासर में अहम तरीन मतवाज़न ग़िज़ा है और ग़िज़ा गोश्त और अंडों के बगैर मतवाज़न नहीं हो सकती। गोश्त में मुर्गी के गोश्त की अहमियत इसलिए बुनियादी है कि एक तो कम कीमत होने के बायस ये हर एक की दस्तरस में है और दूसरा इसमें पाए जाने वाले ग़िज़ाई अनासर हर हवाले से इंसानी सेहत के लिए मुस्बत हैं। यही बात मुर्गी के अंडों पर भी सादिक़ आती है। इसलिए सेहत, तंदुरुस्ती और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी के लिए मुर्गी के गोश्त और अंडों को अपनी मुस्तकिल ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जान है तो जहान है।
اور جان معیاری غذا کے بغیر نہیں ملتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟